আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কয়েকটি দুরূদ শরীফ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على محمد كما هو أهله. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء. صلاة الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسده في الأجساد وصل على قبره في القبر. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقعى الغايات من الجميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى وآله وسلم. اللهم صل على محمد
وآله وسلم وأخرجه عنا خير الجزاء. আরও কিছু দুরূদ ও সালাম। الصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الخلق العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رافع لواء الحمد يوم القيامة. الصلاة والسلام عليك يا صاحب المقام المحمود. الصلاة والسلام عليك يا مخرج الناس بإذن الله من الظلمات إلى النور. الصلاة والسلام عليك يا مخرج الناس من عبادة العباد إلى الله وحده. الصلاة والسلام عليك يا مخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة الجسيمة. الصلاة والسلام عليك يا صاحب المنة العزيمة. الصلاة والسلام عليك يا من خلق الله على خلق الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأنك عبده ورسوله. قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده وعبدت الله حتى أتاك اليقين. فجزاك الله عنا هذه الأمة خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. দুরূদ শরীফ আসলে আমি মোবাইলের স্ক্রিনে পড়তেছি। আপনারা যেভাবে ভিডিওটা দেখবেন বা যেভাবে পাবেন সেই হিসাবে নিজেই পড়ার চেষ্টা করতেছি, যাতে করে আমি পড়তে পারলে আপনারা পড়তে পারবেন এই সিস্টেমের জন্য। তো যদি কোনো জায়গায় না বুঝে আসে ইনশাআল্লাহ নক দিবেন, সর্বোচ্চ সহযোগিতা করার চেষ্টা করব। গুরুত্বপূর্ণ সব আমল আদায় হয়েছে তো। সফর শুরুর আগে নখ ও শরীরের অতিরিক্ত পশম কেটে উত্তম রূপে গোসল করা। শরীরে যদি হয়ে থাকে তাহলে টিক চিহ্ন দিয়ে দিতে পারেন। শরীরের আতর লাগানো, তবে ইহরামের কাপড়ে আতর লাগাবেন না। পুরুষের জন্য সেলাইবিহীন লুঙ্গি ও চাদর পরা, উভয় কাঁধ ঢেকে। মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক নিয়ে তারা পর্দা বজায় রেখে স্বাভাবিক কাপড় পরবেন। মাথা ডেকে উমরার নিয়তে 2 রাকাত নফল নামাজ পড়া মুস্তাহাব। নামাজের পর পুরুষরা মাথা ডেকে কাপড় সরিয়ে নেবেন। মৃদু বা উচ্চ স্বরে উমরার নিয়ত করে তালবিয়া ও দুরূদ শরীফ পাঠ করা। ইহরামের পর বেশি বেশি তালবিয়া পড়া। মক্কায় পৌঁছে ওযু করে তাওয়াফের উদ্দেশ্যে বের হওয়া। হাজরে আসওয়াদ কোণ থেকে তাওয়াফ শুরু করা। হাজরে আসওয়াদের কোণ থেকে তাওয়াফ শুরু করা। তাওয়াফ শুরুর আগে পুরুষদের ইজতেবা, অর্থাৎ ডান কাঁধ খালি রেখে চাদরটি বাম কাঁধে রাখা, বাম কাঁধের ওপর রাখা, এটাকে বলা হয় ইজতেবা। আর তাওয়াফ শুরুর আগে পুরুষদের ইজতেবা করা। সবুজ বাতির কাছে পৌঁছে
কাবার দিকে ফিরে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে হজরে আসওয়াদকে ইশারা বা চুমু দেওয়া। তাওয়াফের প্রথম 3 চক্করে পুরুষদের রমল বীর দর্পে দ্রুত হাঁটা, পুরুষদের রমল করা সুন্নত। আর রমল কি? বীর দর্পে দ্রুত হাঁটা। প্রতি চক্করে হজরে আসওয়াদকে ইশারা করা এবং সপ্তম চক্কর শেষে তাওয়াফ শেষ করা। তাওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহিমের সামনে 2 রাকাত ওয়াজিব নামাজ পড়া, জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা এবং শরীরেও কিছুটা ছিটিয়ে দেওয়া, সাফা পাহাড়ে উঠে কেবলামুখী হয়ে দোয়া করে সাই শুরু করা, সাফা ও মারওয়ার মাঝে 7 বার চক্কর দেওয়া, সবুজ বাতি চিহ্নিত স্থানে পুরুষদের দৌড়ানো, মারওয়া পাহাড়ে গিয়ে চক্কর শেষ হবে। সাই শেষে মাথার চুল কাটা, হলক বা কসর সাই শেষে মাথার চুল কাটার মাধ্যমে উমরা সম্পন্ন করে হালাল হওয়া। চুল কাটাকে হলক বলে, কসর বলে। আচ্ছা, 7 বা 8 জিলহজ হজের ইহরাম বাঁধা, ইহরামের পর থেকে 10 জিলহজ কঙ্কর নিক্ষেপের আগে পর্যন্ত তালবিয়া পড়া। 8 জিলহজ জোহর থেকে 9 জিলহজ ফজর পর্যন্ত 5 ওয়াক্ত নামাজ মিনায় পড়া এবং রাত কাটানো সুন্নত। 9 জিলহজ সূর্যোদয়ের পর আরাফার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া। আরাফায় জোহর ও আসর নামাজ পড়া এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা হজের মূল ফরজ। 9 জিলহজ সূর্যাস্তের পর বিলম্ব না করে মুজদালিফায় রওনা হওয়া এবং সেখানে মাগরিব ও এশা একত্রে পড়া। 10 জিলহজ শুবে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত মুজদালিফায় অবস্থান করা ওয়াজিব। 10 জিলহজ সকালে মিনায় পৌঁছে শুধু বড় জামরায় 7টি কঙ্কর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। প্রথম কঙ্কর মারার সময় তালবিয়া বন্ধ করা। এরপর হজের ওয়াজিব কোরবানি করা। কোরবানির পর চুল কেটে ইহরাম ত্যাগ করা। 10 থেকে 12 জিলহজ সূর্যাস্তের আগে হজের ফরজ তওয়াফ বা তওয়াফে সিরাত ও সাই সম্পন্ন করা। 10 ও 11 জিলহজ দিবাগত রাত মিনায় অবস্থান করা সুন্নত। 11 জিলহজ দুপুর সূর্য ডলার পর 3টি জামরাতেই ছোট মেজ বড় 7টি করে মোট 21টি কঙ্কর নিক্ষেপ করা। 12 জিলহজ দুপুরে একইভাবে 3 জামরায় মোট 21টি কঙ্কর নিক্ষেপ করা। মক্কায় ফিরতে চাইলে 12 জিলহজ সূর্যাস্তের আগেই মিনা ত্যাগ করা উচিত। 13 জিলহজ মিনায় থাকলে ওই দিনও 21টি কঙ্কর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব হবে। নিজ দেশে ফেরার আগে বাইরের হাজিদের জন্য বিদায় তওয়াফ করা ওয়াজিব। হজ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর যদি নেক কাজের প্রতি আগ্রহ ও প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পায়, হজের আগের জীবন ও পরের জীবনের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, দিনদারির অবস্থা আগের তুলনায় অনেক উন্নত হয়, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি কমে যায়, তাহলে আশা করা যায় যে আল্লাহ তাআলা হজ কবুল করেছেন, কারণ এগুলো হজ কবুল হওয়ার আলামত। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হজ্জে মাবরুর নসিব করুন, আমিন। যারা গিয়েছেন, যারা যাবেন, যারা অতীতে গিয়েছেন, যারা বর্তমানে গিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা সবার হজকে কবুল করুন, হজ্জে মাবরুর দান করেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।